سابق جج رانا شمیم نے ایک حلفی بیان کیا دے دیا، ہر طرف طوفان مچ گیا ہے، اب جنگ جاری ہے، اپنا جج بچاؤ دوسرے کا جج لٹکاؤ، اس قسم کی صورتحال بنا دی گئی ہے۔ جو جج پسند نہیں ہے، جس کا بیان پسند نہیں ہے، جس کا بیان حلفی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس بیان پر اگر ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا جج کی اس بیان کی جو کمزوری ہے اس کو بنیاد بنا کر ایک طوفان کھڑا کیا گیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر یہ طوفان نہ کھڑا کیا گیا تو یہ بیان ثابت نہ ہونے کے باوجود اس تمام معاملے کی طرف نشاندہی کرتا ہے جس کو سب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب پر عیاں بھی ہے، اور وہ ہے کہ کس طریقے سے نظام کو مینپولیٹ کر کے خاص قسم کے نتائج حاصل کیے گئے، پہلے سیاسی نظام کو، اس کے بعد انتخابی نظام کو، اور پھر انصاف دینے والے نظام کو۔ تو یہ ایک عمومی جو بیانیہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان میں کیا ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ بیان حلفی شاید ثبوت نہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے اوپر جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ اس معیار کے بالکل مطابق ہے جو اس حکومت نے سیٹ کیا، اور اس معیار کے سب سے بڑے جو دائی ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار کا جو بہترین نمائندہ ہے، وہ فیصل واپڈا صاحب ہیں۔ کل انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام کے اندر جج جو پسند نہیں ہے ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی، کچھ جملے ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ جج کو ایڈ اور ریٹارڈڈ جج کو پہلے لٹکا کے ان کو اتنے لتر مارنے چاہیے۔ آپ مجھ سے نہ کریں، مجھے کلیئر کر دیں۔ سے ریٹارڈڈ ججوں کو اس لیے لتر مارنے تھی چوک پہ کھڑے ہو کر کیونکہ یہ انصاف کا جو گھر ہے اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن ظاہر ہے ایک تو ایشو ہے کہ ہم یہ تمام جملے بار بار دہرانا نہیں چاہتے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم اس قسم کے بیانیے کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ بیانیہ اب چل رہا ہے۔ یہ بیانیہ صرف اس جج کے بارے میں نہیں ہے، آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں اعظم سواتی صاحب نے کیا زبان استعمال کی تھی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ خبروں کی حد تک ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ خبریں آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں، ان کی ذات سے لے کر، ان کی پروفیشنل کمٹمنٹ سے لے کر، ان کے نظریات سے لے کر، ان کی کمپیٹنس سے لے کر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر برے طریقے سے کیچڑ نہ اچھالا گیا ہو اور ان کی ناک جو ہے زمین کے ساتھ لگانے کی کوشش نہ کی گئی ہو، اور وہ ابھی تک جاری ہے۔ اگرچہ فواد چودھری نے آج اپنا بیان بدلا ہے، بڑی مشکل سے ان کو شاید یہ احساس ہوا ہوگا کہ انہوں نے تو انتخابات لڑنے ہیں، اور اگر اس قسم کا بیان ان سے منسوب رہا اور اس کے اندر ان کو حصہ ڈالتے ہوئے دیکھا جا رہا ہوگا تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کابینہ کی پالیسی کے مطابق میں نے بیان دیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، میرا ذاتی طور پر ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جب آپ ایک ایسی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں جس میں چیف الیکشن کمشنر کو دوسری سیاسی جماعت کا ٹاؤٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک میاں کی ہاتھ کی چھڑی ہیں، دوسرے میاں کی ہاتھ کی گھڑی ہیں، اور آپ سیاسی جماعت کے رکن کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ممبران ہیں الیکشن کمشنر کے نیچے جو ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کو شے دی جا رہی ہے کہ اس آفس کے خلاف آپ ریبیل کریں تو معاملہ صرف معافی تک محدود نہیں رہتا، وہ آپ نے کاغذی کارروائی پوری کر دی لیکن انٹینٹ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو پورا ایک ریکارڈ ہے ان لوگوں کی ایسی کی تیسی کرنے کا جن کے بیانات سے وہ تمام راز آشکارا ہونے کی ایک اپرچونٹی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کس قسم کی کیمپین نہیں چلائے گی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں میڈیا کے جو اپنے تربیت شدہ لوگ تھے ان کو استعمال کیا گیا، اور ایک سینئر ترین جج، اس کے خاندان، بیگم، بچے، اس کے رشتہ دار، سب کی ایسی کی تیسی کی گئی، اور مہینوں وہ کیمپین چلائی گئی۔ اب جو تختہ مشق ہے وہ یہ ریٹائرڈ جج صاحب بن رہے ہیں۔ اب سوال بڑا یہ ہے کہ اس کے بعد چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس بھی لے لیا ہے، اور آج طلبیاں بھی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے یہ سٹوری کی، انصار عباسی نے کی، اور جن لوگوں نے یہ چھاپا، میر شکیل الرحمان ان کے پیپر نے، کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے اب یہ معاملہ چل رہا ہے۔
उन जज साहब को भी तलब कर लिया गया जिनके बयानात के ऊपर इतनी हलचल मची हुई है। तो गुजारिश ये है कि अब चूँकि कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया, हम इसके ऊपर क्या कमेंट करें, इसके मेरिट के ऊपर क्या कमेंट करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम वारदात जो मुल्क में पिछले 3 साल से जारी थी, जिसके बारे में वो तमाम सहाफ़ी भी आगाह थे, जो आज बड़े मासूम बनकर सवाल पूछ रहे होते हैं कि जी अच्छा तो इस तरह हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, अच्छा हमें तो पता नहीं था, अच्छा हाँ शायद हमारा तज्ज़िया जो वो गलत हो गया। वो भी अब मानने को तैयार हैं कि उस वक्त हमसे गलतियां हुई, अगरचे उनको उस वक्त मालूम था कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो अब वो तमाम का तमाम जो प्लॉट है आपको खुलकर नज़र आता है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि इंतखाबात के अंदर क्या क्या मामलात हुए, जो इंसाफ का निज़ाम है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस केस के मेरिट को छोड़कर ये तो अब अदालत फैसला करेगी कि इसके अंदर सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जो वारदात की गई वो बड़ी ही मुफस्सल किस्म की वारदात थी। तो जो जो उसके किरदार आपके सामने आ रहे हैं, किसी भी वजह से सामने आ रहे हैं, और हम इस पहलू को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है जज साहब के बयान हल्फी की, लेकिन वो शख्स भी मौजूद है जिसने बयान जमा करवाया, बयान हल्फी भी मौजूद है, और इस बात से कतई नज़र कि कहाँ से वो जारी हुआ है, वो है एक कानूनी दस्तावेज़ की सूरत में और उस बयानिए के साथ मुताबिकत रखता है, जिसके बारे में मालूमात सबके पास मौजूद थी, लेकिन रिपोर्टिंग करने की हिम्मत या तज्ज़िया करने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने दिखाई। ये तमाम जो किस्सा है अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर आपके सामने आ रहा है, लिहाजा ये ज़ुबान मज़ीद गंदी होगी, अटैक्स मज़ीद सख्त होंगे, आप लोगों की पगड़ियाँ मज़ीद उछलते हुए देखेंगे, क्योंकि वतीरा यही है कि जो ही आपकी कमर दीवार के साथ लगती है और आपके तमाम आमाल सामने आने लगते हैं तो आप फिर तूफ़ान बदतमीज़ी मचा देते हैं। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि अगर फैसल वावडा साहब चौक में उल्टा लटका कर फेंटी लगाना चाहते हैं, और उससे पहले असद उमर साहब कुट लगाना चाहते थे, तो कोई लित्तर लगाना चाहता है, कोई फेंटी लगाना चाहता है, कोई कुट लगाना चाहता है, कोई किसी को रिटायर्ड कह रहा है, किसी को रिटार्डेड कह रहा है, कोई किसी को फातिल अकल करार दे रहा है, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर गालिम गलोच है वो तो अपनी जगह पर जारी है। तो फिर हर जज जिसके बारे में शक व शुबे की गुंजाइश बनती है उसको फिर फैसल वावडा की रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ही मिलनी चाहिए। तो अगर उनके लिए ये जज काबिल फेंटी है या उल्टा लटकाए जाने के लिए क्वालिफाइड है, तो वो जज साहिबान जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है दूसरी जमात के लिए उल्टा लटकाए जाने के काबिल होंगे, तो फिर हर चौक पर आपको जज उल्टे लटके हुए नज़र आएंगे, कम से कम बहस की हद तक। तो जो लोग जुडिशरी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं उनको ये देखना होगा कि जुडिशरी का तहफ़्फ़ुज़ आइनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो तमाम फ़ैसले, वो तमाम आमाल, वो तमाम बयानात, वो तमाम काम जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जिसके अंदर गवाहान मौजूद हैं, जिसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिन्होंने जुडिशरी की अपने तकद्दस के परखचे उड़ा दिए, उन जज साहिबान का भी तो कोई एहतसाब होगा या नहीं होगा, या कोई जज जो है वो जैसा मर्जी काम कर ले, चूँकि वो ताकत के हलकों के साथ जुड़ा हुआ है तो वो मुकद्दस गाय के तौर पर रहेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि 4-5 MPs को तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूंगा। और कोई जज जो है वो किसी भी वक्त किसी भी वजह से अगर कोई बयान देता है और हल्फिया बयान देता है, चूँकि ताकत के ईवानों से वो टकराता हुआ नज़र आता है, तो उसकी आप पगड़ियाँ उछालेंगी। तो आज ताकत के ईवान किसी और जगह पर मौजूद हैं, तो इस जज की ऐसी की तैसी हो रही है। कल जब ताकत का तवाज़ुन बदलेगा तो फिर जिन जजेस को बचाने की कोशिश की जा रही है उनको कौन बचाएगा। तो साकिब निसार साहब हों, खोसा साहब हों, या अजमत सईद शेख साहब, या दूसरे लोग हों जिनको बचाने की बहुत कोशिश कर रही है मौजूदा हुकूमत, वो मुतनाज़ा हैं तारीख़ के दायरे में। अगर आप उनको देखें, उनके कामों को देखें, उनके बारे में जज साहिबान जो मौजूदा इस वक्त जिनके पास ताकत मौजूद है, जो जुडिशरी के तकद्दस के मुहाफ़िज़ हैं और वो फ़ैसले सादर कर सकते हैं, उनको ये भी देखना होगा अज़ ख़ुद कि पिछले 3-4 साल में जिस तरीके से इंसाफ के निज़ाम को चलाया गया, कि वाक़तन उससे जुडिशरी का तकद्दस बहाल हुआ है। जब फैसल वावडा और फवाद चौधरी और आज़म सवाती को डिप्लॉय कर दिया जाता है जुडिशरी के तकद्दस को बहाल करने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जुडिशरी के लिए कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि फैसल वावडा उन जज साहिबान की के हक़ में बात कर रहे हैं जो पहले से मुतनाज़ा हैं। अगर आपने किसी जज को मुतनाज़ा नहीं बनाना, तो कम अज़ कम उसका ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि फैसल वावडा से उसके हक़ में बयान दिलवाया जाए। जो ही
اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جج کا تحفظ کیوں مقصود ہے. یہ جوڈیشری کو مقدس بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس تمام کام کے اوپر دوبارہ سے چادر ڈالنے کی ایک کوشش ہے جس کے بہت سارے پہلو اب لوگوں کے سامنے عیاں ہو گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید شواہد کے ساتھ یہ پہلو عیاں ہوں گے.